بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا
ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Penemuan terakhir ini adalah penemuan yang sangat mengejutkan pendengaran kami. Dengan penemuan ini, banyak dari para peneliti kami yang berhenti dari pekerjaan ini karena ketakutan. Pada awalnya, kami hanya hendak mendengarkan pergerakan bumi dengan interval tertentu dan menggunakan super sensitive microphone yang dapat masuk ke dalam bilik-bilik atau lubang-lubang bumi dan reruntuhan galian. Pada awalnya kami menyangka apa yang kami dapat itu adalah gesekan dari alat-alat kami pada dinding-dinding perut bumi. Tetapi suara ini menghancurkan seluruh logika kami. Setelah beberapa penyesuaian, kami berkesimpulan bahwa suara ini berasal dari interior bumi. Jadi seakan-akan di dalam perut bumi ini ada ruang lain yang berbeda dari tempat yang kami gali. Dan dari ruangan tersebutlah kami sangat tidak mempercayai apa yang kami dengar. Kami mendengar dari ruang bumi yang lain itu ada suara manusia berteriak keras dalam kesakitan. Walaupun satu suara didengar, kami dapat mendengar ribuan bahkan jutaan latar belakang suara manusia yang sedang dalam kesakitan akibat penyiksaan. Setelah penemuan yang mencengangkan ini, setengah dari peneliti kami berhenti karena takut. Yang sangat mengejutkan lagi bagi orang Soviet itu adalah setelah suara tersebut direkam pada malam yang sama, keluarlah semacam gas atau kabut yang terang dari lokasi penggalian gas. Gas atau kabut tersebut keluar dengan membentuk pilar-pilar dan tulisan yang membentuk seperti sayap kelelawar. Ini kalau sayap kelelawar mungkin seperti lafaz Allah ini, wallahu alam. Lalu menampakkan dengan sendirinya dengan bahasa Rusia yang artinya aku telah menaklukkan atau aku telah menundukkan. Tulisan itu terlihat di awan di Siberia yang gelap. Kejadian itu sangat tidak dapat masuk akal. Orang-orang Soviet seakan-akan sedang diteror. Beberapa saat setelah itu, datanglah ambulans ke kumpulan orang-orang tersebut dan memberikan obat yang dapat menghilangkan memori dengan singkat. Sebagai perawatan terhadap korban yang melihat keajaiban itu. Ini mungkin agar kejadian ini tetap dirahasiakan. Nah, sebagai komunis, saya tidak percaya adanya surga dan Injil. Tetapi sebagai ilmuwan, sekarang saya percaya adanya neraka. Sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang kami temukan, apa yang kami lihat, dan apa yang kami dengar. Dan sekarang kami yakin bahwa kami menggali dekat sekali dengan pintu neraka. Lalu Dr. Azakov melanjutkan, mesin penggali itu tiba-tiba berputar dengan sangat cepat ketika kami mencapai salah satu dinding bumi. Temperaturnya menunjukkan hingga 2000 derajat Fahrenheit. Lalu kami mendekatkan mikrofon itu di sana untuk mendengarkan pergerakan bumi. Tetapi yang terdengar adalah suara manusia.
bahkan teriakan manusia dalam kesakitan. Pertama, kami mengira bahwa itu adalah suara mesin, tetapi setelah melakukan kajian ulang atas suara itu, yang terdengar adalah suara manusia. Bukan hanya satu orang, tetapi mungkin jutaan manusia yang sedang dalam siksaan dan kesakitan. Apakah Anda tahu kenapa Jack Westcasto, seorang penjelajah dalam air, berhenti beberapa saat sebelum ia mati? Dia berhenti karena ia juga pernah mendengar suara jeritan manusia di dalam air ketika ia sedang menjelajah di guha-guha di dalam air. Dan dalam kesempatan lain juga, salah satu anak buahnya menemukan hal yang sama ketika ia sedang melakukan penjelajahan di sekitar segitiga Bermuda. Setelah ia sembuh dari syok yang sangat berat, kemudian ia menceritakan bahwa ia mendengar jeritan manusia yang banyak yang sedang disiksa di dalam perut bumi. Wallahu a'lam. Ya, marilah sekarang kita mendengarkan suara yang ditemukan oleh Dr. Azakov itu. Suara ini tidak lama, hanya kurang lebih 38 detik. Tapi mari kita perhatikan baik-baik. Demikianlah suara tadi. Kalau kita perhatikan di tengah-tengah tadi ada suara yang menyerukan Allahu Akbar. Perhatikan pada bagian ini. Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Dan juga dari akhir bagian ini terdengar suara Allahu Akbar. Sekali lagi kita dengarkan. Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Dan mari kita ulangi mendengarkan rekaman ini dari awal. Rekaman ini juga pernah disiarkan di BBC Radio di London dengan suara yang tidak begitu jelas dan lebih cepat speednya daripada yang tadi. Mari kita dengarkan bersama-sama. Hakikat ruh adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala dan dia beritahukan secara global kepada kita baik melalui kalamnya maupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kegaiban urusannya sehingga banyak perbedaan pendapat mengenainya. Termasuk di mana tempatnya setelah meninggalkan jasad. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah bahwa ruh mukminin di 'illiyin dengan ruh orang-orang kafir di Sijjin. Sebagaimana dinukilkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Qala Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, "Arwahul mu'minina fi barzakhin minal ard tadhhabu haitsu sya'at wa arwahul kuffari fi Sijjin." Salman al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, arwah mukminin berada di barzakh bumi, pergi kemanapun sekehendaknya, dan arwah orang-orang kafir di Sijjin. Demikian juga dinukilkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab yang sama, riwayat Tabrani, an Dumrah bin Habib radhiyallahu anhu qala, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an arwahil mu'minin, faqala fi tayrin khudrin tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Qalu ya Rasulullah wa arwahul kuffar, qal mahbusatun fi Sijjin. Imam Tabrani rahmatullah alaih mengatakan dari Dumrah bin Habib radhiyallahu anhu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang arwah orang-orang mukmin. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam burung-burung hijau beristirahat di surga dimanapun mereka kehendaki. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sedangkan arwah orang-orang kafir bagaimana? Beliau bersabda, ditahan di Sijjin. Dalam kitab lain disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati qabdir ruh wa qala fi ruhil kuffar fatakhruju ka'antani rih jifatin fayantaliquna bihi ila babil ard fayaquluna ma antana hadhihi rih kullama ataw ala ardin qalu dhalik hatta ya'tu bihi ila arwahil kuffar kharaja Ibn Hibban wal Hakim wa ghairuhuma wa qala Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma arwahul kuffar fil ardi sabi'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang pencabutan ruh. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pencabutan ruh orang kafir. Maka keluarlah ruh itu seperti bau bangkai yang paling busuk. Mereka, yakni para malaikat, membawanya ke pintu bumi. Mereka berkata, betapa busuknya bau ini. Setiap kali mereka mendatangi bagian bumi, mereka selalu mengatakan perkataan itu sampai mereka bawa ke tempat arwah orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, arwah orang-orang kafir berada di lapisan bumi yang ketujuh. Demikianlah dinukilkan dalam kitab At-Takhfif minan Nar. Sedangkan Imam Suyuti rahimahullah menukilkan dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur. Qala Qatadah, ذكر لنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الأرض سفلى فيها أرواح الكفار وأعمالهم السوء وأخرج ابن المبارك عن ابن جريج قال بلغني أن سجين الأرض سفلى. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, disebutkan pada kami bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, bumi paling bawah adalah tempat orang-orang kafir dan amal-amal buruk mereka. Sedangkan Ibnu Mubarak rahmatullah alaih meriwayatkan dari Ibnu Jurayj rahmatullah alaih berkata, telah sampai padaku bahwa Sijjin adalah bumi yang paling bawah. Sedangkan Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menukilkan riwayat Anil Barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sijjin asfalu sab'i aradin wa 'illiyun fis sama'is sabi'ah tahta al-'arsy. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sijjin adalah yang paling bawah dari 7 lapis bumi dan Illiyun berada di langit ke-7 di bawah arsy. Keadaan mereka yang mukmin maupun yang kafir, Allah Subhanahu wa taala gaibkan. Suara siksaan maupun teriakan orang yang disiksa, Allah taala tutup dari pendengaran jin dan manusia. Namun, terkadang Allah Subhanahu wa taala perdengarkan, bahkan perlihatkan juga keadaan tersebut bagi orang yang Allah kehendaki. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih dalam kitab Ar-Ruh, faru'yatu hadhin nar fil qabr karu'yatil malaikah wal jin taqau ahyana liman sya'allah ayyuriyahu dzalik. Melihat api di kubur seperti melihat malaikat dan jin terkadang terjadi bagi siapapun yang Allah kehendaki untuk memperlihatkan hal itu padanya. Yang pasti Allah SWT memperlihatkan orang yang disiksa atau memperdengarkan saja suara mereka pada Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis tentang Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Hadatsana Abu Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana na'im id atani rajulani fa akhadha bi dab'i وأتيا بي جبلا فقال لي اسعد فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات قال هذا عواء أهل النار. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala aku tidur, datang 2 orang lelaki padaku. Mereka memegang lenganku dan bawaku ke sebuah gunung. Mereka berkata, naiklah. Aku berkata, aku tidak mampu. Mereka berkata, sungguhnya kami akan memudahkannya untukmu. Aku pun naik.
tatkala aku telah sampai ke puncak gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang dahsyat. Aku berkata, suara apa ini? Dijawab, teriakan ahli neraka. Hal seperti ini bukan hanya Allah Ta'ala berikan kepada nabinya, tapi juga kepada sahabat dan selain sahabat. Dalam kitab Ar-Ruh disebutkan, waqad dzakara Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Qubur, 'an Sya'bi annahu dzakara rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, marartu bi Badrin fara'aitu rajulan yakhruju minal ard fayadribuhu rajulun bi miqma'atin hatta taghibu fil ard thumma yakhruju fayaf'alu bihi dhalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika Abu Jahal bin Hisham yu'adzabu ila yaumil qiyamah. Ibnu Abi Dunya rahmatullah alaih menyebutkan dalam kitab Al-Qubur dari Asy-Sya'bi rahmatullah alaih menyebutkan, seseorang bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melewati Badar, tiba-tiba aku melihat seorang yang keluar dari dalam bumi, maka seorang memukulnya dengan gada hingga tenggelam ke dalam bumi, lalu tidak keluar lagi. Maka itulah yang dilakukan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah Abu Jahal bin Hisham yang disiksa sampai hari kiamat. Hal seperti ini tidak hanya terjadi pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menukilkan dalam kitab Ar-Ruh juga, an Hisham bin Urwah an abihi qala, bainama raqibun yasiru baina Makkah wal Madinah idh marra bi maqbarah fa idza bi rajulin qad kharaja min qabrin yaltahibu an-nara musaffadan fil hadid. فقال يا عبد الله انضح يا عبد الله انضح قال وخرج آخر يتلوه فقال يا عبد الله لا تنضح يا عبد الله لا تنضح قال وغشي على الراكب وعجلت به راحلته إلى العرج قال وأصبح قد ابيض شعره فأخبر عثمان بذلك فنهى أن يسافر الرجل وحده. Dari Urwah rahmatullah alaih berkata, tatkala seorang pengendara berjalan malam antara Makkah dan Madinah, ia melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba seorang keluar dari kuburan, terbakar kobaran api di belenggu besi. Ia berkata, wahai Abdullah, siramkan air. Wahai Abdullah, siramkan air. Seorang keluar menyertainya dan berkata, wahai Abdullah, jangan kau siram. Wahai Abdullah, jangan kau siram. Penunggang itu pun pingsan dan kendaraannya membawanya lari hingga ke Al-Arj. Arj adalah nama tempat antara Makkah dan Madinah. Maka pada pagi harinya, rambutnya berubah menjadi putih. Kejadian itu disampaikan pada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka beliau melarang seorang untuk bepergian seorang diri. Dalam bagian lain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menceritakan, wa dzukira min hadits Sufyan haddatsana Dawud bin Syabur an Abi Qaz'ah qala mararna fi ba'd al-miyah allati bainana wa bain al-Basrah fasami'na nahiqa himarin faqulna lahum ma hadha an-nahiq قالوا هذا رجل كان عندنا كانت أمه تكلمه بشيء فيقول لها انهقي نهيقك فلما مات سمع هذا النهيق من قبره كل ليلة. Disebutkan dari hadis Sufyan rahmatullah alaih, Dawud bin Syabur meriwayatkan dari Abu Quz'ah rahmatullah alaih berkata, kami melewati sebagian mata air antara tempat tinggal kami dan Basrah. Kami mendengar ringkikan keledai. Kami tanyakan pada mereka, suara ringkikan apa ini? Mereka menjawab, ini adalah seorang laki-laki yang tinggal di tempat kami. Ibunya membicarakan sesuatu dengannya. Ia pun berkata pada ibunya, meringkiklah sepuasmu. Maka tatkala ia mati, terdengar suara ringkikan ini dari kuburnya setiap malam. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Itsbatu Adzabil Qabr. An Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhir qala, بينما رجل يسير في أرض إذ انتهى إلى قبر فسمع صاحبه يقول فقام على قبره قال فضحك عملك وافتضحت. Imam Baihaqi dengan sanadnya menukil riwayat dari Yazid bin Abdullah bin Asy-Syikhir berkata, tatkala seorang berjalan malam di sebuah tempat, ia sampai di sebuah kuburan. Ia pun mendengar penghuni kubur meratap, aduh. Orang itu berdiri di kubur tersebut dan berkata, perbuatanmu telah mempermalukanmu dan kau telah merasa dipermalukan. Maka menjadi hak mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk memperdengarkan suara dari alam barzakh kepada siapapun yang Allah kehendaki.
termasuk memperdengarkan suara teriakan arwah yang disiksa pada orang-orang yang sedang mengadakan pengeboran di Siberia ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kemampuan pada kita untuk mengambil nasihat, mengambil i'tibar dari kejadian ini. Penemuan terakhir ini adalah penemuan yang sangat mengejutkan pendengaran kami. Dengan penemuan ini, banyak dari para peneliti kami yang berhenti dari pekerjaan ini karena ketakutan. Pada awalnya, kami hanya hendak mendengarkan pergerakan bumi dengan interval tertentu dan menggunakan super sensitive microphone yang dapat masuk ke dalam bilik-bilik atau lubang-lubang bumi dan reruntuhan galian. Pada awalnya kami menyangka apa yang kami dapat itu adalah gesekan dari alat-alat kami pada dinding-dinding perut bumi, tetapi suara ini menghancurkan seluruh logika kami. Setelah beberapa penyesuaian, kami berkesimpulan bahwa suara ini berasal dari interior bumi. Jadi seakan-akan di dalam perut bumi ini ada ruang lain yang berbeda dari tempat yang kami gali. Dan dari ruangan tersebutlah kami sangat tidak mempercayai apa yang kami dengar. Kami mendengar dari ruang bumi yang lain itu ada suara manusia berteriak keras dalam kesakitan. Walaupun satu suara didengar, kami dapat mendengar ribuan, bahkan jutaan latar belakang suara manusia yang sedang dalam kesakitan akibat penyiksaan. Setelah penemuan yang mencengangkan ini, setengah dari peneliti kami berhenti karena takut. Yang sangat mengejutkan lagi bagi orang Soviet itu adalah setelah suara tersebut direkam, pada malam yang sama, keluarlah semacam gas atau kabut yang terang dari lokasi penggalian gas. Gas atau kabut tersebut keluar dengan membentuk pilar-pilar dan tulisan yang membentuk seperti sayap kelelawar. Ini kalau sayap kelelawar mungkin seperti lafaz Allah ini, wallahu alam. Lalu menampakkan dengan sendirinya dengan bahasa Rusia yang artinya aku telah menaklukkan atau aku telah menundukkan. Tulisan itu terlihat di awan di Siberia yang gelap. Kejadian itu sangat tidak dapat masuk akal. Orang-orang Soviet seakan-akan sedang diteror. Beberapa saat setelah itu, datanglah ambulans ke kumpulan orang-orang tersebut dan memberikan obat yang dapat menghilangkan memori dengan singkat, sebagai perawatan terhadap korban yang melihat keajaiban itu. Ini mungkin agar kejadian ini tetap dirahasiakan. Nah, sebagai komunis, saya tidak percaya adanya surga dan Injil. Tetapi sebagai ilmuwan, sekarang saya percaya adanya neraka. Sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata apa yang kami temukan, apa yang kami lihat, dan apa yang kami dengar. Dan sekarang kami yakin bahwa kami menggali dekat sekali dengan pintu neraka. Lalu Dr. Azakov melanjutkan, mesin penggali itu tiba-tiba berputar dengan sangat cepat ketika kami mencapai salah satu dinding bumi. Temperaturnya menunjukkan hingga 2000 derajat Fahrenheit. Lalu kami mendekatkan mikrofon itu di sana untuk mendengarkan pergerakan bumi, tetapi yang terdengar adalah suara manusia, bahkan teriakan manusia dalam kesakitan. Pertama, kami mengira bahwa itu adalah suara mesin, tetapi setelah melakukan kajian ulang atas suara itu, yang terdengar adalah suara manusia, bukan hanya satu orang, tetapi mungkin jutaan manusia yang sedang dalam siksaan dan kesakitan. Apakah Anda tahu kenapa Jack Weschesto, seorang penjelajah dalam air, berhenti beberapa saat sebelum ia mati? Dia berhenti karena ia juga pernah mendengar suara jeritan manusia di dalam air ketika ia sedang menjelajah di guha-guha di dalam air. Dan dalam kesempatan lain juga, salah satu anak buahnya menemukan hal yang sama ketika ia sedang melakukan penjelajahan di sekitar segitiga Bermuda. Setelah ia sembuh dari syok yang sangat berat, kemudian ia menceritakan bahwa ia mendengar jeritan manusia yang banyak yang sedang disiksa di dalam perut bumi. Wallahu a'lam. Ya, marilah sekarang kita mendengarkan suara yang ditemukan oleh Dr. Azakov itu. Suara ini tidak lama, hanya kurang lebih 38 detik. Tapi mari kita perhatikan baik-baik.
demikianlah suara tadi. Kalau kita perhatikan di tengah-tengah tadi ada suara yang menyerukan Allahu Akbar. Perhatikan pada bagian ini. Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Dan juga dari akhir bagian ini terdengar suara Allahu Akbar. Sekali lagi kita dengarkan. Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Dan mari kita ulangi mendengarkan rekaman ini dari awal. Rekaman ini juga pernah disiarkan di BBC Radio di London dengan suara yang tidak begitu jelas dan lebih cepat speednya daripada yang tadi. Mari kita dengarkan bersama-sama.